गुड आफ्टरनून। जिहड़ा अज तुहानूं बेनती की है अज गलबात करने वास्ते, उहदे दो मेन रीजनस ने। वड्डा रीजन तो यह है कि केजरीवाल साहब लगातार सरदार दविंदरपाल सिंह भुल्लर दे इशू ते झूठ बोली चली जा रहे हैं। कल उन्होंने ये कहता कि मैं उहदी कमेटी, पहला तो वह कह रहे सी कि साडा इहदे नाल कोई लैण देण ही नहीं है। पहला तो यह कह रहे सी कि ये सिर्फ केंद्र सरकार ने करना, लेकिन कल उन्होंने नालदियां ने उन्होंने सुझाया होगा कि साडी रोज़ बदनामी हो रही है झूठ बोलण नाल, ते तुसीं इस गल नूं तस्लीम कर लो, मान लो कि साडा इत्थे लैण देण है। तो वो इन्हां दा मान लिया कि वो कमेटी जिहड़ी है कोई कमेटी एग्जिस्ट करती है जिहड़ी कि ज़्यादा मैंबर साहिबान जिहड़े ने 7 मैंबर ने टोटल उस कमेटी दे, ਉਹਦੇ ज़्यादा मैंबर साहिबान जिहड़े ने वो दिल्ली सरकार दे ने, केजरीवाल सरकार दे ने। और ये कि उस कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है और उस कमेटी ने फैसला भी ले लिया, और वो फैसला जिहड़ा है वो उही है जो कि श्रोमणी अकाली दल शुरू तो कहता आ रहा कि केजरीवाल सरकार ने सरदार दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई दे विच रोड़ा अटकाया। कल तक तो यह कहते रहे, जिस तरह मैं पहला कहा, कल तक तो यह कहते रहे कि दिल्ली सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है दे विच। लेकिन कल अखीर विच कहते होंदे आ कि मनना पै गया कि रोल तो साडा है, और एक कमेटी भी बनी हुई है और कमेटी की मीटिंग भी हो चुकी है 11 दिसंबर 2020 नूं। और उस मीटिंग के जिहड़े मैंबर साहिबान ने वो बड़ी दिलचस्प, तुहानूं याद होवे कल केजरीवाल साहब ने कहा कि वो कमेटी भी जिहड़ी है उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसमें तो कुछ जज साहिबान होते हैं, जज साहिबान को तो हम कुछ कह नहीं सकते। हुण मैं दसना चाहना तुहाडे राहीं सारे पंजाबियां नूं कि वो कमेटी किहनां दी है और उस कमेटी में कौन कौन है। उस कमेटी के चेयरमैन जिहड़े ने उन्हां दा नाम है सतिंदर जैन, और वो केजरीवाल सरकार के गृह मंत्री ने। और जिहड़ा दूसरा मैंबर उहदा है उन्हां दा नाम है BS पल्ला, उन्हें इन्हां दे होम सैक्रटरी, प्रिंसीपल सैक्रटरी होम दिल्ली दे केजरीवाल दे। और तीसरे जिहड़े मैंबर सैक्रटरी ने, चेयरमैन भी इन्हां दा, मैंबर सैक्रटरी भी इन्हां दा संदीप गोयल, जिहड़े कि डायरैक्टर जनरल ऑफ प्रिजनस ने। प्रिजनस का महकमा इन्हां दे थल्ले है, जिहदे बारे केस है सारा। केस का पुलिस नाल संबंध नहीं है, इसदा जेलां नाल संबंध है। वो भी मैंबर सैक्रटरी भी इन्हां दे ने संदीप गोयल। और जिहड़े चौथे मैंबर ने उन्हां दा नाम है संजय कुमार अग्रवाल। संजय कुमार अग्रवाल कौन ने? वो हैगे ने प्रिंसीपल सैक्रटरी लॉ एंड जस्टिस केजरीवाल सरकार दे विच। और उस तो अगले जिहड़े मैंबर साहिबान ने, मैंबर साहब ने, वो एक मैंबर, सिर्फ एक मैंबर जिहड़ा है वो जुडिशरी विचों है, वो जिहड़ा कि दिल्ली सैशन जज वालों नॉमीनेट किए गए ने, जिहड़े कि हैडकुआर्टर्स तो। और उन्हों का नाम है ऑनरेबल सतीश कुमार जी, एडिशनल सैशन जज ने, सिर्फ एक मैंबर। और उस तो अगले जो मैंबर साहब ने उन्हों का नाम है मिसिज रश्मि सिंह, जिहड़ी कि डायरैक्टर सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट दिल्ली दी सरकार दी, दिल्ली सरकार दी, केजरीवाल सरकार दी सोशल वैलफेयर सैक्रटरी। और सिर्फ एक मैंबर उहदे विच केंद्र सरकार का। 7 मैंबर ने टोटल, जिन्हां विचों 5 मैंबर केजरीवाल सरकार दे ने, और चेयरमैन भी केजरीवाल सरकार दे ने, और उन्हां दे जिहड़े मैंबर सैक्रटरी ने वो भी केजरीवाल सरकार दे ने। ते जनाब इन्ने लगातार पूरे देश के सामने झूठ बोलते आ रहे हैं कि साडा उहदे नाल कोई लैण देण नहीं है। हुण ये जिहड़ी उन्होंने रिकमेंडेशन की उस कमेटी ने, जिहड़ी कि इन्हां दी अपनी सरकार की कमेटी है, जिहदे विच के ज़्यादा मैंबर साहिबान 7 विचों 5 मैंबर जिहड़े ने वो केजरीवाल सरकार दे ने, उन्हें जो रिकमेंडेशन की वो मैं पढ़ के दसनी चाहना थानूं। बहुत छोटी 1-2 लाइनां दी है सिर्फ, ताकि जिहड़े समूह पंजाबी है वो सुन लैण कि उस कमेटी ने, केजरीवाल सरकार वालों बनाई कमेटी ने, जिहदे कि 7 विचों 5 मैंबर केजरीवाल सरकार दे ने, उन्होंने की, उस कमेटी ने सरदार दविंदरपाल सिंह भुल्लर बारे की कहा। मैं पहला तो पढ़ दिना कि आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट all the facts and circumstances of the case, involvement in anti-national terrorist activities, gravity and perversity of the crime, having previous criminal history, the board matlab कि आड़ी committee
rejects premature release of convict Davinderpal Singh Pullar, son of late Shri Balwant Singh at this stage। यानी कि ये हुण मैं चिट्ठी थोड़े च वंडती है क्योंकि कल तक भी वो केजरीवाल साहब पखंड कर रहे हैं कि मैं उस कमेटी को कह दाँगा कि वो इस केस को देख लैन, जी वो केस देख चुके हैं, रिजैक्ट कर चुके हैं। और असी बार बार कह रहे हैं कि तुसी झूठ मत बोलो, वो केंद्र सरकार का कोई लैन देन नहीं सी, उहदा प्रिजन का मसला है, प्रिजन थोड़े थल्ले ने और थोड़ी कमेटी बनी है, थोड़ी कमेटी दे विच थोड़े ही चेयरमैन सी सिंदर जैन, थोड़े मैंबर सैक्रटरी सी, 7 विचों 5 मैंबर थोड़े सी और उन्हें सरदार दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई नूं रोकिया। 7 बंदियां दा केस इस कमेटी ने कंसीडर किया, उन्हें 7 के नाम भी दिते हुए हैं, उन्होंने विचों एक सिर्फ एक ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ 6 ਦੇ 6 ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਦੇ 6 ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਖੰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਲਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੀ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ और ये सारा कुछ झूठ जिहड़ा बोल रहे हैं उहदे बारे भगवंत मान नूं भी पता है। जे नहीं पता तो बहुत शर्म वाली गल है कि मैंबर पार्लीमेंट है और एड्डी वड्डी कमेटी बनी है जिहदे होम मिनिस्टर उहदा चेयरमैन है, उन्हां दी पार्टी दे बंदे है, उन्हां दी पार्टी दी सरकार है। जे भगवंत मान नूं इहदे बारे पता नहीं तो मेरे ख्याल 'च बहुत ही शर्म वाली गल है। और जे पता तो उस तों भी वड्डी शर्म वाली गल है कि उहदे नाल बैठ के रोज़ झूठ बोलिया जाता रहा और भगवंत मान ने उहदा कोई एक बारी नहीं कहा कि नहीं रुक जाओ जी ये झूठ है। सो एक तो मैं तुहाडे नाल ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿਓ, मैं कुछ करन दा कुछ होवे मैं तां ही करां। मैं पंजाबियां नूं याद कराना चाहना कि पंजाब दा मुख मंत्री पंजाब दे लोकां ने नहीं बदलिया, नवजोत सिंह सिद्धू दे कहण ते कांग्रेस हाई कमांड ने बदलिया रातों रात। सारे सूबे ने देखिया सी। वो नवजोत सिंह सिद्धू पहलां तां नवजोत सिंह सिद्धू दे दबाव पाउण ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस दा प्रधान बनाया गया। फिर नवजोत सिंह सिद्धू के कहण ते मुख मंत्री बदलिया गया। फिर नवजोत सिंह सिद्धू के कहण दे उत्ते डायरैक्टर जनरल पुलिस बदलिया गया। फिर एडवोकेट जनरल सूबे का बदलिया गया। इस तो वध ताकत होर की चाहते हो? भी मैं ये क्यों कह रहा कि इन्नी ताकत है ना, क्योंकि मुख मंत्री बदल सकते हैं, DGP बदल सकते हैं, एडवोकेट जनरल बदल सकते हैं, अपनी मर्जी नाल प्रधानगी लै सकते हैं। जाखड़ साहब नूं हटाया गया इन्हों प्रधान बनाने वास्ते और ये हजे भी कहते हैं कि मैं दर्शनी घोड़ा हाँ, यानी कि लोगों को ये दसना चाहते हैं कि ਜਿਹੜੇ मैं काम नहीं करे इन्ने सालों के वो इस करके नहीं करे कि मेरे को ताकत नहीं सी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ताकत इन्नी सी कि तुसीं मुख मंत्री साहब बदला सकते हो, तुसीं DGP बदला सकते हो, एडवोकेट जनरल बदला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन तुसीं ये नहीं कर सके कि जिहड़ा मॉडल तुसीं अज लैके आए हो कि जी आ असीं करांगे वो असीं करांगे, ਉਹਦੇ बारे मैं गल करांगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ मुख मंत्री तुसीं बदलवा सकते हो, DGP तुसीं बदलवा सकते हो, एडवोकेट जिथे तुसीं बदलाखोरी करनी सी उत्थे जो कुछ चाहिए सी वो करवा सकते हो। लेकिन लोगों ने कुछ नहीं कर सके। लोगों ने ना करने की बहानेबाजी की है कि मेरे को ताकत नहीं सी। ताकत मैं दसदा कि ताकत थोड़े को सारे पंजाब ने देखी है। मुख मंत्री किहदे कहण ते बदलिया गया, प्रधान इन्हों किहदे कहण ते बनाया गया, DGP किहदे कहण ते बदलिया, सारे पंजाब नूं पता नहीं। तो किवें कहते हैं कि मैं दर्शनी घोड़ा है या मेरे को ताकत नहीं है। लेकिन अज कुछ होर गल्लां भी कर गए नाल और इस तरह के जाल बुन गए है, इस तरह के सुपने दिखाने की कोशिश की है कि जिन्हों का कोई सिर पैरे नहीं बनता। मैं एक दो गल्लां ही करदा उहदे बारे।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, 2500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ ਆਲੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੇਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੇਜ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਵੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਵੇਜ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਂਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਹੋਣੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ। 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ 25,000, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ 12,000 ਕਰੋੜ। ਅਤੇ ਇਹ 25,000 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ DGP ਵੀ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ 2.5 ਸਾਲ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਬਦਲਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, DGP ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਆਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ? ਜੇ ਲੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਬਾਹਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ? ਕਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਕਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ
ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.5 ਸਾਲ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ DGP ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ 5 ਸਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੀਜ਼। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸਤਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ? ਠੀਕ, ਗॉट योर ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 13 ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਇਹਦੇ ਸਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ 13 ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 5 ਲੱਖ ਜੌਬ ਤੇ ਫਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਵਫਦ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5-7 ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਅਜੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੀਗੇ 7 ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 7 ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਗਏ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਝੂਠ ਫੇਰ ਬੋਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਜੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ? ਦੇਖੋ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਕਿਉਂ 117 ਤੋਂ ਲੜਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 117 ਤੇ ਖੜੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ? ਸੌਰੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਸਪਾ करेगी, तो सहमति है ही है। साहब, कल बजट पेश होने वाला है, इलेक्शन के दौरान पेश होगा, तो कितना आपको लगता है कि असर पड़ सकता है इलेक्शंस को देखते हैं? पंजाब में अगर हम बात करें, कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि कल काफी बड़े राहत, क्योंकि एक्सपेक्ट हर कोई राहत पैकेज की कर रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि पंजाब में कोई सेंटर की तरफ से कोई बड़ा राहत आएगा और उसका बीजेपी फायदा उठाएगी? एक तो मैं आपने क्योंकि याद दिला दिया इसलिए मैं कर लेता हूँ, 2 बातें। एक तो यह है कि जो आज फैसला सरदार विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में आया है, क्योंकि उसका भी इसके साथ संबंध है इसलिए करने लगा हूँ। उसमें आज वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज साहिबान हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी है इलेक्शंस के बारे में। उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस के दौरान अचानक ऐसे केसेस का आना, साफ तौर पर इससे प्रभाव मिलता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। यही हमने बात कही थी। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि बजट, मॉरली तो हम ये चाहते हैं मॉरली कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली और लोगों की बात सोचता हूँ मैं, तो मैं सोचता हूँ लोगों को किसी बहाने कोई राहत मिल जाए, मिल तो जाए, लेकिन मॉरली ये बात गलत है कि आप इलेक्शन के स्तर पे आके ये बात कर रहे हैं। तो ये आपको जो ज़रा पहले कर लेते हैं या थोड़ा डिले भी किया जा सकता है। बजट को आप पार्लियामेंट के परमिशन लेके उसका एक रेजोल्यूशन ला के आप उसको आगे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है, मैं ये नहीं कहता कि अगर उन्होंने कुछ लोगों को अच्छा देना है तो दे दें, कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों के मन तो बन चुके हैं। जो उन्होंने लोगों ने अब करना है वो तो करना है, तो वो तो इनके जो क्या कहते हैं छलावे, उसमें तो नहीं आएंगे।